بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین حضرات، ایس نشست دے اندر میرا موضوع ہے، اینو کہندے نے اپنا منہ تے اپنا چھتر۔ یہ میرے موضوع کا نام ہے، اینو کہندے نے اپنا منہ تے اپنا چھتر۔ میں وہ بیچارے علمی عقلوں کنگلا، سچائی، انسانیت، غیرت دینی تو فارغ مرتبان حجروی دے چند بکواسات جاہلانہ سنیاں تے میں اپنے دوستانوں اگے بھی بہت کچھ پاویں دکھا چکے ہیں، لیکن ایک خبردار کرنا چاہنا کہ ادا یہ صرف حال دیکھ لو، اے تازے کلپ دے تازے بیانات، اس دے اندر کس درجے دا ایک کلام ایسا متناقض اور متضاد کرتا ہے کہ ہر جملہ اس دا دوسرے جملے دا رد ہوتا ہے، رد کرنے دی لوڑ ہی نہیں۔ جو بولتا ہے اتنے بڑے پرلے درجے دا احمق اور لنگور بیچارہ عقلوں کہ جو کلام کرتا ہے اس کلام دے وچ جو جملے بولتا ہے، جیڑی گل کرتا ہے، ایک گل دوسری دا رد ہوتی ہے۔ تو یہو جہ جاہل دے بارے اگرچہ بولنے دی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کوئی بیچارے ماٹھے دماغ دے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں سمجھانا پیندا ہے۔ میں انہاں نوں سمجھاؤن واسطے یہ دا کچھ حال کھولنا چاہنا۔ ہاں جی، وہ جس ممبر تے بیٹھا ہوندا نا، اگرچہ حقیقت میں وہ بیچارہ لنگور ہے، لیکن بیٹھا انج ہوندا جویں امام زمانہ ہے، اتوں انتہائی بے سرا ہو کے ایسریاں راگڑیاں لاوندا ہے، کتے بھج جان، ڈر کے کتے بھی نس جان۔ انتہائی سر والے بندے دی نقل لاوندا ہے تے انتہائی بے سرا ہو کے، کیسی عجیب گل ہے، کتنا بے کوڑا بندہ لگتا ہوگا، انتہائی بے سرا ہو کے تے سر والے شبیر شاہ دی سر نوں پھڑ کے بہ جاندا ہے۔ وہ گڑا پوی جڑے تیرے اندر انی بھی عقل نہیں، گل نہیں سمجھ لگی، تے تیرا کی حق بندا ہے تو لوکاں نوں کچھ دین بیان کرے؟ بے سرا جدوں سر والے دی نقل پہ کردا ہے تے کڈا کھچ تے ذلیل ہوندا ہے۔ بار صورت انہیں میں جو کلپ سنے نے، انہیں جو لائے نے، جو بیان کیتے نے، اندر چند گلاں میں محفوظ کر کے جناب نے سنانا چاہنا۔ ایسا موضوع آیا نا، سید پاک ہے یا شرع پاک ہے؟ وہ بیچارہ وہ کہتا ہے رد کردیا، ساڈا رد کر رہا ہے، کردیا کہتا ہے کہ بھائی اسی یہ کہنے حقیقت ہے سید بھی پاک ہے تو شرع بھی پاک ہے۔ ہوں میرے دوستو، چند نے اتنے اس موقع کے مثالاں دیتی ہیں۔ ایک مثال دیتی انہیں کدو شریف نے، کہندا کدو گندی نالی چ ڈگ پوے، وہ کدو شریف رہ گا کہ نہیں رہے گا؟ مطلب وہ سی بھائی سید برائیاں وڑ جاوے تے پاک ہی رہنا ہے، جی میں کہندا ہے سید کدو نالی چ ڈگ پوے تو شریف ہی رہنا ہے۔ وہ زبان نے یہ ضرورت نہیں کی کہ اس حال میں کدو نو پاک آکھاں، کیوں؟ جب نالی چ ڈگ پیا ٹٹی گند لگ گیا وہ پلیت ہے۔ وہ قرآن دے حدیث سے ورکے پیشاب پخانے چ ڈگ پین، جنہ چیر پیشاب پخانہ پلیدی اندر نال رہنا ہے وہ پلید رہن گے۔ جہاں انہوں نے پلید نہیں سمجھے گا آپ کافر ہو جائے گا۔ پلید نو پلید سمجھنا فرض ہے، پاک نو پاک سمجھنا فرض ہے۔ اور مردود اینی جرت نہیں کر سکیا کہ یہ آکھے کہ کدو نالی چ ڈگ پیا ہے تو ملوث ہونے تو بعد انہوں کدو پاک آکھاں گے، نہ کہنا کدو شریف تے آکھاں گے۔ انہوں آکھ پاک دے لفظ تو کیوں بھجے ہیں؟ وہ کنجرا تیرے چ نہیں عقل نہیں، پھرے منہ نہ لگے تینوں سن دے دس دیں، دس کیوں پاک نہیں کوئی کہہ رہے ہیں؟ اور بڑا ہی خبیث مردود ہوئے گا جنہوں پاک نہیں کہہ رہے ہیں انہوں شریف کہہ رہے ہیں، پھٹے منہ تیرا بے غیرت۔
उस कद्दू को जिसको गलाजत लग जाएगी उसको पलीद कहना पड़ेगा, ना शरीफ कह सकते हैं ना पाक कह सकते हैं। बेटे मुँह तेरा क्यों उस वक्त शरीफ कहेंगे? कैसे शरीफ कहोगे? बेगैरत अगर शरीफ कहना है तो शरीफ तो पाक से भी ऊपर दर्जा रखता है, शराफत वाला। तो इसका मतलब है अगर वो तेरे नजदीक शरीफ है तो पाक है, उसी हालत में उसका सालन पका कर खा जा। फिर देख कद्दू शरीफ रहा है, खा गू लगा कद्दू खा, पानी न लबी मुंह तर बिच पा, पका के खा। क्यों? तेरे नजदीक नजासत और पलीदी में मुलव्वस होने के बाद भी कद्दू पाक है, कद्दू शरीफ है। लाख लानत है तेरे इल्म पर, अगर पाक से पाक सैयद हो उसके जिस्म के हिस्से को पलीदी लग जाए तो उसके जिस्म को उस हिस्से को पलीद कहना पड़ेगा। अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उसको उस हाल में ऐसा पलीद कहना पड़ेगा कि यार ये मस्जिद में नहीं आ सकता, ये कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। हमेशा का पलीद नहीं कहेंगे ना, वो बेगैरत तो उसका जो हाल है उस हालत राहिना के मुताबिक तो उसको पलीद कहना जरूरी है, वो खुद भी समझेगा। अब कद्दू वाली मिसाल तो उसके घाटे पड़ गई, समझ नहीं आ रही। फिर कहता है करेला शरीफ नहीं कहते, कद्दू शरीफ कहते हैं निस्बत की वजह से। वो बेगैरत कद्दू को पलीदी लग जाए और करेला को पलीदी ना लगे, करेला खाना जायज होगा, कद्दू खाना हराम होगा। वो बेगैरत कद्दू को शरीफ उस वक्त कहते हैं उस शराब बेगैरत जिस वक्त कद्दू पलीदी से पाक हो। जब पलीदी में मुलव्वस हो जाएगा शरीफ नहीं रहेगा, पाक नहीं रहेगा, उसको पलीद कहना फर्ज है। बेगैरत नहीं कहेगा तू काफिर हो जाएगा। इतना तमीज। कद्दू वाला कद्दू उसके ऐसे घाटे पड़ गया कि वो खुद बेचारा गोंगलू बन गया। बात नहीं समझे? कद्दू ऐसा घाटे पड़ा कि वो खुद बैंगन बन गया। ये तो उसका एक मसला है जो मैंने आपके सामने खोला है। फिर कहता है तुम कहते हो इस्तिंजा सैयद न करे तो पाक होगा, गुस्ल न करे पाक होगा। कहता है तुम्हारा पीर जो है मुर्शिद हजरत साहब की तरफ इशारा करता कुत्ता, कहता है हजरत साहब तुम्हारे वो इस्तिंजा न करें, वो बेगैरत उल्लू, ऐसा बड़ा उल्लू है खंजीर, तुझे इतना पता नहीं है। जिस वक्त हजरत साहब हूँ या कोई सहाबी हो या कोई कुतुब गौस हो, वो बेगैरत जब गुस्ल फर्ज होगा तो उस हाल में वो खुद समझते हैं कि ये मेरी हालत पलीदी है, नापाकी की है, इस हाल में मुझ पर गुस्ल फर्ज है, मैं न मस्जिद में जा सकता हूँ ना कुरान को हाथ लगा सकता। वो कुत्ता ये तो हर मुसलमान समझता है। ये किस मुसलमान का अकीदा है कि मेरा पीर जो है अगर वो उसको पलीदी लग जाए या उसने गुस्ल नहीं किया तो उस हाल में भी मेरा पीर जो है वो ऐसा पाक है कि जो आकाम उस लगते हैं उस पर वो उस हकाम का भी मोहताज नहीं है। वो तो काफिर हो जाएगा जो समझेगा, वो तो शरीयत से उसको आजाद समझ रहा है। और बेगैरत हमने जो कहा था कि इस्तिंजा गुस्ल सैयद न करे, हमने शरीयत की अहमियत बताने के लिए कहा था कि उल्लू का पट्टा, हमने ये कहा था उल्लू कि अगर सैयद को पाक कहते हो हर हाल में, शरीयत हो या ना हो, तुम जिस तरह आवाम अकीदा रखते हैं कि जिस तरह शरीर मर्जी शरीर से सैयद रहे वो पाक होता है, हत्ता कि मिसाल भी देते हैं कि जी पत्थर इन्हें कद्दू की मिसाल देती है, आम लोग देते हैं हीरा नालिए जड़े पवे तो हीरा ही बरंदा है, वो केड़ा बदल जाता है। बात नहीं समझे? तो हम इसका मतलब इन लोगों की इस जहालत को दूर करने के लिए हमने मिसाल दी कि बेवकूफ़ हो, अगर तुम कहते हो सैयद हर हाल में पाक है तो बचाओ अगर गुस्ल हो जाए फर्ज उस पर गुस्ल न करे, इस्तिंजा न करे, तो बताओ पाक कहोगे? तो पाक नहीं हो सकता उस वक्त, वो खुद भी अपने आप को पलीद समझेगा। तो मालूम हुआ शराब पाक है असल में, जिसके जो उस पर अमल करता है वो पाक होता है। सैयद सारी जिंदगी गुस्ल न करे, गुस्ल फर्ज हो तो सारी जिंदगी पलीद रहेगा। अब बताओ इस मौका पर कुत्ता सिर्फ हजरत साहब को भौंकने के लिए ऐसी बात की है उसने, और क्या मकसद है? वरना कौन नहीं जानता हजरत साहब, मैंने तो सहाबा की मिसाल दे दी कि सहाबा किराम अगर हैं, अगर उन पर गुस्ल फर्ज होता है या इस्तिंजा तो खबीस वो भी समझते हैं और हर मुसलमान समझता है कि उस हालत में वो पलीदी है और पलीदी की हालत में वो मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, वुज़ू फर्ज है, तहारत फर्ज है, ये तमाम अहकाम किसके लिए? ये तो सहाबा के मुताल्लिक ऐसा है, तू हमारे हजरत की मिसाल देता है, लख लानत है तेरे इल्म पर। अगली बात सुनो, अल्लाह अकबर। अब जिसको मैं कह रहा हूं, अपना मुंह अपना जूता, अपना मुंह अपना छितर इसको कहते हैं। देखो हमें कह रहा है, तुम कहते हो सैयद पाक है या शरीयत पाक है, हम कहते हैं वो अपनी तरफ से कहता है, हम कहते हैं सैयद भी पाक है शराब भी पाक है। क्या मतलब? इस खंजीर यहूदी के नजदीक, इस खंजीर के नजदीक सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सैयद खुद पाक है और शरीयत खुद पाक, तो ये समझ रहा है कि सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं है, शरीयत पाक हो गया, सब सैयद पाक हो गया। एक तरफ ये कहता है
जैसे सैयद के पाक होने को मुस्तकिल हैसियत दे रहा है और उसको कह रहा है वो खुद जाती तौर पर पाक है। अब आ जाती है बात, देखो खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। अल्लाह अकबर। हमारा रद्द करने चला, अपने मुंह पर अपने हाथों से जूते मार दिए, और एक मर्तबा नहीं कई बार जूते मार दिए। काश के आगे जो बैठे हुए थे वो बुद्धू कमीने ना होते, इसके उल्लू तैयार करदा उल्लू के पट्टे ना होते, वो जूते उतार कर इसके मुंह पर मारते कि तू मार रहा है, अगर हम भी मारेंगे तो कौन सा नुकसान होगा, तू तो अपने मुंह पर मार रहा है। लेकिन क्योंकि वो लौंडे इल्म से खाली हैं, ईमान से खाली हैं, गैरत से खाली हैं, समझ से खाली हैं, फाहम फिरासत से खाली हैं, वो जो भौंक रहा है वो आशाश कर रहे हैं। बल्ले बल्ले बड़ी। अब समझो भाई, उसने कई बार इसी बयान में कहा, इसी क्लिप में उसने कहा कि सैयद पाक होता है, हूँ अगे खुद वजाहत करता भी सैयद कौन होता है। कहता है मैं वो सैयद की बात नहीं कर रहा, हर सैयद की। सैयद हर एक सैयद नहीं होता, हर एक सैयद नहीं होता, हर सैयद नहीं होता। सैयद वही है जो सुन्नी हो, गौस पाक का अकीदा रखता हो, दाता अली अजमेरी का अकीदा रखता हो, वो सैयद है। शुक्र है खुदा का। पहले कहता है सैयद भी पाक है, शरा भी पाक है, यानी शरा के बगैर सैयद पाक है। फिर आगे कहता है, वो एतराज उठता है ज़हन में, सवाल तो आगे पैदा हो गया, वो बगैरत अगर हर एक सैयद को पाक कहता है तो बद अकीदा सैयदों का क्या बनेगा। तो उसका फौरन बुद्धू ने जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया कि अपना सारा पीछे जवाब हलाक करके रख दिया। समझ नहीं आ रही क्या कहता है। कहता है हर एक सैयद नहीं होता, हर सैयद को हम सैयद नहीं समझते, सैयद वही है जो सुन्नी हो। अब मैं बेगैरत तुझसे पूछता हूँ, बता, तू कह रहा है सैयद वही है जो सुन्नी हो। जो सुन्नी ना हो तूने बार बार कहा वो सैयद ही नहीं है, जो सुन्नी ना हो वो सैयद ही नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, इसको सैयद होने से, सैयद को सैयद होने से तूने फारिग कर दिया, निकाल दिया कब, जब सुन्नी ना हो। तो बेगैरत बता, सुन्नी मजहब है, सुन्नी मजहब है, इस्लाम दीन है, सुन्नी मजहब है, इस्लाम दीन है, सुन्नी मजहब है। वो बेगैरत मजहब जो है वो शरीयत से बाहर नहीं होता। तो अब तो तूने कह दिया एक मर्तबा नहीं कई बार कि सैयद वही है जो मजहब पर चले, जो शरीयत पर चले। तू खुद कह रहा है सुन्नी हो, तो सुन्नी होना तो ये मजहब है, ये सैयद होना नहीं है। सैयद और है, सुन्नी मजहब और है। तू कह रहा है सैयद वही है जो सुन्नी हो, तो इसका मतलब तो साफ निकला, हमारे वाली बात कर दी। हम भी यही कहते हैं बेगैरत बुद्धू और मोटे अकल के तेरे जैसा। अगर अकल मोटी जितना तेरी है, अगर तेरा जिस्म उतना ही मोटा होता तो तू संठा एक्सप्रेस होता पूरा। तेरी अकल ज्यादा मोटी है लेकिन उतना जिस्म मोटा नहीं है। अगर उतना हिसाब होता तो तू बहुत बड़ा होता, पहाड़ होता। मैं तो कहता हूँ पहाड़ होता, इतना मोटी अकल रखता है ये। अब इतना तमीज नहीं कि तू सैयद कह रहा है कि सैयद वही है जो सुन्नी है। तो इसका तो साफ मतलब ये निकला कि सैयद वही है जो मजहब को मानता है, दीन को मानता है, दीन पर चलता है, मजहब पर चलता है, सुन्नी है कह रहा है। तो फिर खुद तूने कह दिया सैयद पाक नहीं, मजहब पाक है। अगर मजहब पाक पर चलेगा तो सैयद रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो सैयद नहीं रहेगा। लाख वो जाओ बेगैरत, जितना मैंने तुम्हारे घर को रांदा बारगाह इलाही देखा किसी को नहीं देखा। इतने बड़े रांदा बारगाह इलाही तुम्हें इतना तमीज नहीं। फिर तू कहता है आला हजरत के हम पीछे चल। वो बेगैरत तूने आला हजरत को नहीं पढ़ा। आला हजरत तो फरमाते हैं कि सैयद सुन्नी ना हो तो फिर भी वो सैयद रहता है और हम उसकी इज्जत करते हैं और उसकी ताज़ीम वाजिब है। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर, लाख लानत है तेरे जमने पर। अब हवाले सुन, ये है फतावा रज़विया 29 जिल्द। इसमें लिखा है ये फ़कीर दलील बिहम्दिही ताला हज़रात सादात किराम का अदना गुलाम व खाकपा है। उनकी मोहब्बत व अज़मत ज़रिया नजात व शफ़ाअत जानता है। अपनी किताबों में छाप चुका है कि सैयद अगर बद मजहब भी हो जाए तो उसकी ताज़ीम नहीं जाती जब तक बद मजहबी हद कुफ्र तक न पहुंचे। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर, लाख लानत है तेरे जमन दे, तेरी थां ते सूर जम पैंदा। तेनू तो उर्दू नहीं आउंदी कंजरा ना, देखते सही। आला हज़रत फरमाते ने जिन्ना चिर बद मजहब भी बन जाएगा तो सैयद की ताज़ीम जरूरी है। हाँ जिसले काफिर होगा उस वक्त हाँ बाद कुफर सयादत ही नहीं रहती। कुफर कर बैठेगा तो फिर सैयद ही नहीं रहने लगा। तो कुत्ते आला हज़रत का फतवा है हूँ आप ही मिलामी फिरदा। ये दूसरी होर हवाला है, ये होर हवाला है। ये है 22वीं जिल्द, ये है सफ़ा 421। इस पर आप फरमाते हैं और सादात किराम की ताज़ीम हमेशा
जब तक उनकी बद मजहबी हद कुफ्र को ना पहुंचे। फिर वही बात कर दी, तू तो कहता है सुन्नी हो तो फिर सैयद है, सैयद होने से निकाल दिया। आला हजरत फरमाते हैं चाहे किसी मजहब में भी रहे, जब तक उसका काफिर होना साबित नहीं होगा, महज बद मजहब होने से उसकी हम ताजीम करेंगे और सैयद भी उसको मानेंगे। लाख लानत है। आला हजरत कहते हैं बद मजहब सैयद की ताजीम वाजिब है जरूरी, और हम करते हैं। और तू कहता है जब सुन्नी ना हो तो सिरे से सैयद होने से निकल गया। तो बेगैरत अब बता, मैं कहता हूं वही बात जो आला हजरत कहते हैं और तू उनके मुखालिफ भौंक रहा है, तो तू बता तू कैसे कह सकता है कि आला हजरत के यहाँ पीछे चलते हैं। लाख लानत है। हाजी मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है, बंदरों को नचाता है मस्जिद में बैठकर, मस्जिद डाल रहा है हमारे होते हुए। वो बेगैरत, तू तो वही हमारे शागिर्द को देखकर जूते उठाकर भाग जाता है। तो तेरी कितनी बड़ी शामत है कि हमें मुंह लगा लिया। अब बता इसका क्या करेगा। समझ आ गई दोस्तों। चला था हमारा रद्द करने के लिए, फराद अपना घर बैठा। इसको कहते हैं अपना मुंह अपना चित्र। आम बोलते हैं, आम मिसाल है अपना मुंह ते अपनी चपेड़। लेकिन ये बाबे होरी ने, आप आलिम ने, फाजिल ने, इस वास्ते आप अपने मुंह से चित्र मार देने, चपेड़ छोटी शायद है। हाँ जी, बड़ी शान के मालिक ने अपनी खिदमत बड़े तरीके नाल कर देने। और सुनो, आप कह रहे हैं मुझे वाकया करबला से रोकता था ये चिश्ती। क्यों रोकता था? आगे खुद अपने तरफ से जो खबासत यानी के साथ जो तफसीर कर रहा है मेरे इस अमल की कि मैं रोकता था। तो क्यों रोकता था? कहता है दो वजह से रोकता था। एक तो इस वजह से कि इसमें अहले बैत की ताजीम है करबला के किस्से में। दूसरा, यजीद से लोग नफरत करते हैं करबला के किस्सा सुनने से, लिहाजा ये चाहता था ना अहले बैत की ताजीम हो ना यजीद से नफरत पैदा हो, इस वजह से रोकता था। अब मैं इसके मुंह पर चपेड़ मारने के अपना वो तो खैर चपेड़ का तो नाम लेना यहाँ पर गलत है। हाँ जी, टट्टी भरा जूता इसके मुंह पर मारना चाहता हूँ ताकि शान के मुताबिक आपकी फजीलत आपको पहुँच जाए। ये देखें, ये आला हजरत हैं, ये किस्सा करबला को बयान करने से रोक रहे हैं। और क्यों रोक रहे हैं? ओ कुत्ता ड्रम एक्सप्रेस लुक का ड्रम भरा हुआ, तेरे अंदर इल्म आएगा। लानत है तेरे इल्म पर, तेरे अंदर इल्म आ सकता है। उस्ताद पर झूठ बोलता है बेगैरत, इल्म आएगा तेरे पास। दीन पर झूठ बोलता है, रसूल पर, इमामों पर। इमाम गजाली को तो नास भी कहता है, इमाम गजाली के सब हिमायत करने वाले इमामों को तो नास भी कहता है बेगैरत। यजीदी कहता है, तू कहता है बुग़्ज़ अहले बैत रखते थे। लाख लानत है तेरे इल्म पर। तू टट्टी का ड्रम है। मैं तौबा करता हूं कि तुझे लुक का ड्रम कह दिया। लुक तो रास्ते पे काम आती है, बहुत बड़े फवायद देती है। तू सिर्फ ड्रम है तो टट्टी का भरा हुआ है, गंदे नाले का ड्रम है। अब देखो मेरे भाइयों, ये है 14 जिल्द फतावा रज़विया 640 सफ़े पर। आप फरमाते हैं वह हम चू मजाले में मलऊना गैर साबिता व साबिता अल पहलू इहानत अहले बैत इकराम रा तहीलेस फदाइल व मनाक़िब आहा ना शुमारे ना सुना के बरशुमार ज़बूना व खस्तगा व बेचारगा भाषण। आप फरमाते हैं जो करबला में अहले बैत पर जुल्म हुए, चाहे वो रिवायत में साबित हो चाहे ना हो, चाहे सही रिवायत हो चाहे झूठी रिवायत हो, दोनों तरह के वो किसे जुल्म के बयान करना अहले बैत की तौहीन से खाली नहीं। वो किसे आज पहलू इहानत अहले बैत किराम रा तहीनेस्त, अहले बैत किराम की इहानत से वो मजालिम खाली नहीं। वो इसका मतलब तो ये लिखा कि वो अहले बैत के मजालिम जब तौहीन है तो जो अहले बैत की तौहीन पसंद करता है वही किसे बयान करेगा। अल्लाह रजी फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है बेगैरत कुत्ते इमाम अहले सुन्नत तो फरमा रहे हैं तेरे जैसे शबीर शाह जैसे शफी कारवी जैसे ये गुस्ताखे अहले बैत हैं, ये हनत अहले बैत करते हैं। ऐसे किसे सुनाते हैं जिनमें अहले बैत किराम के मुतालिक लोगों के अंदर क्या नजरिया पैदा होता है? दरशुमार ज़बूना व खस्तगा व बेचारगा बाशाद। फरमाया सुनने से असर पड़ता है लोगों पर ये कि साहब वो अहले बैत इंतहाई मजबूर, इंतहाई बेचारे, इंतहाई खस्ता हाल, इंतहाई मकबूर, इंतहाई ज़बू हाल थे, हैं जी, तंग परेशान थे। काश ऐसा ना होता उनसे। वो बेगैरत सुन तो सही, आला हजरत तो ऐसे किस्से को बयान करना फरमाते हैं अहले बैत की तौहीन है। और कुत्ता तू समझता है, तू कह रहा है चिश्ती रोकता है इस वजह से कि इसमें अहले बैत की ताजीम है। अब बता, आला हजरत कहे तौहीन है, तू कहता है ताजीम है। वो कुत्ते रीछ, वो घूरे रीछ कारे, बता तू आला हजरत के मुकाबले में है बुजुर्गों के या उनके साथ है और राफजी जाकरों के साथ लड़ा हुआ है? क्या जुल्म है तेरा? शर्म नहीं आती?
دیکھو وہ کتے ہیں جو تیری اس بکواسات پر کی آواز مارتے ہیں. کیوں؟ ان کتوں کو سکول کی چھٹی مل گئی ہے تیرے بغیر سے. یہودیت کی چھٹی مل گئی ہے, ووٹوں کی چھٹی مل گئی ہے. وہ یہی چاہتے تھے بغیرت, تو نے وہ دے دی, اس وجہ سے حق کا گواہ کرتے ہیں. بتا اس کا جواب بھی اگر تیرے پاس ہے. اور اگر تو کہے اور اتنا دجال ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے کربلا کے قصے بیان کرنے کی, وہ کتا یہ اجازت ہے؟ وہ فرماتے ہیں آنے اہل بیت, تو کہتے ہیں اجازت ہے. اگر تو کہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جو صحیح روایتیں ہوں وہ بیان کرنا ٹھیک ہے, وہ بغیرت وہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں غیر ثابتہ و ثابتہ, چاہے صحیح ہو چاہے غلط, جتنی روایتیں ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان میں ضرور اہانت اہل بیت ہے, اہل بیت کی تنقید ہے. تو یہ اہل بیت کی تنقید تمہیں مبارک ہو. لعنت ہے تم پر کہ رافضیوں کی طرح اپنے توہین بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم عاشق ہیں, ہم عاشق ہیں, ہم اہل بیت کے خادم ہیں, ہم دیوانے غلام ہیں. کیسے عجیب غلام ہو, بغیر شرم نہیں آتی, ان کی توہین کرتے ہو اور پھر غلام بنتے ہو. بحمد اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا. اگلی بات سنو میرے بھائیو, کہتا ہے لو نچن والیاں نو اہل بیت دے نال نتھی کر دیندا ہے, نچن والیاں نو اہل بیت نال نتھی کر دیندا. پھٹے منہ میں کیا گوں کھان دینا تے نہیں ڈگ پینا. ہمارا مذہب یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ سید جب تک کافر نہ ہو اس کی توہین نہیں کریں گے. شریعت بتائیں گے, ہاں شریعت بتانے میں کمی نہیں کریں گے, لیکن توہین نہیں کریں گے اس کو. اعلیٰ حضرت نے بد مذہب سید کی تعظیم واجب بتائی ہے. یہ کہتا ہے وہ سید ہی نہیں رہتا, بد مذہب سید ہی نہیں رہتا. صدقے جاواں, کیونکہ یہ سیدوں کا بہت حامی اور خیر خواہ ہے نا, اعلیٰ حضرت سے بھی بڑھ کر ہے نا. کہتا ہے تھڈو سید ہی نہیں رہتا, اعلیٰ حضرت فرما دے سید بھی رہتا, تعظیم بھی واجب ہے. یہ کنجر کہنا تھڈو سید نہیں رہتا, وہ کنجرا سیداں نو سید ہون تو کڈی لگا ہونا ہے, تو بکواس سانو کرنا. اگلی گل سنو, کہندا ہن نچن والیاں نو سنو, نچن والیاں میں وہ کلپ وکھایا نا کہ بھی وہ سید زادیاں اللہ پاک معاف کرے جنہوں نے سید زادیاں آخنا جائز نہیں ہیں, وہ خاندان میں ثابت نہیں. اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کوئی آپ کو سید کرے گا تو سانو یہ ضروری نہیں نا حکم شرع دا کہ ایسا وہ پیچھوں نسل لبتے رہیے کہ وہ پیچھوں اصل لبتے رہیے, اصل اصل نہیں لبنی پچھلی, جہاں مشہور ہے انہوں سید آخنا وہ تعظیم کرنی. اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں. ہوں وہ میں بھی کلپ وکھائے, ہوں حضرت جہاں سجدہ کا سب تو بڑا حامی ہے تو انہیں سجدہ کا دفاع کہڑے رنگ پہ کرتا ہے, کہندا نچن والیاں نو نتھی کر دیتا ہے اہل بیت نال. کی مطلب نتھی کیتا ہے, جوڑ دیتا ہے, ہین نہیں. وہ کنجرا تو وہ زمانے میں سارے مشہور کہ وہ سید زادیاں نے, اگلا 10 بھی سید زادی دے رہا ہے. تو نچ آیا ہے کڈن تو, اوے سجدہ وچوں کڈن تو آیا ہے سجدہ نو, تو محض نچن دی وجہ نال کر دیتا ہی. پہلے تو آخیا سنی نہ ہوئے پھر سید نہیں رہتا, ہوں آنے نچے گی تو پھر بھی سید نہیں. پیچھے عقیدے نال آخیا خارج ہو جائے گا سید ہونے تو ہوں کہہ دیتا عمل نال کہ عمل نہیں ہویا, صرف نچن والا فسق آ گیا ہے, تو وہ وجہ نال وہ کی ہو گئی ہے, سید ہی نہیں رہی. معلوم ہویا جنہ سجدہ نو اوے جنہ سجدہ دا گستاخ ایک کنجر نکلیا انہاں دا کوئی بھی نہیں. انہیں تھڈو گل گل پچھوں فسق و فجور پچھوں ہی سجدہ نو سید ہون تو کڈ دیتا, اور بغیرت میں جنہاں نو کڈنا پہلا میں ثابت کرنا وہ نیچری مرتد ہوندے نے. تیرے بارے بھی جس لے آخیا سی میں وہی گل کیتی تھی, اور جہی میں کیتی تھی وہ تیرے وچوں نکل آئی. تو آپ آخیا سکول تو ایسا انہوں نے مگر لا کے حرام سمجھ رہے ہیں, تو فرض پہلا نیچری ثابت کراں گا تینوں, پھر تیرے تو میں جو کچھ کراں گا, اور ساڈا ہمیشہ دستور ہوئی رہا. اگلی گل سنو میرا اگوں کہندا ہے سید پاک ہون دے دلیل کیڑی ہے, کہندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیت دی تفسیر کرو, روندا نہ ماریا کرو, روندا نہ ماریا کرو. اور روندا اور روندے دا پترا میں تیرے ورگے روندا کی مارنا ہے جی, تیرے ورگے تو چھتر سے مار سکنے, روندا کی تک بندا تھے. رہا مسئلہ ہے کہ آیت دی تفسیر ہو تو من ہی غلط کیتا, ایک تے تیرے تے لعنت ہے, قرآن غلط پڑھنا ہے. سارا قرآن مرتبان دا ایڈا غلط ہوتا ہے, قسم خدا دی کر کے آنا کہ قرآن لعنت کرتا ہونا ہے, کی پڑھی جانا ہے. ایک حرف نہیں صحیح پڑھ سکتا, ایک حرف قرآن دا صحیح نہیں پڑھ سکتا. خدا وہ پھٹ پئی سو, قابلیت علم بہت زیادہ ہے نا, ہاں جی, اس کی برکت نال ایک حرف نہیں انہوں سیدھا ہوتا. جی یہ آیت پڑھی تھی انما یرید اللہ, حافظ بٹھا لے تو انہوں ذرا سن خان ایک اشر کیتی جاتا ہے, وہ تینوں دسے گا کہ ہر حرف نو غلط پڑھتا. تو کہہ رہا 5 کروڑ دیا کتاباں کوئی فائدہ نہیں دیا جنہ چیر اندر حب نہ ہوئے. یہ تیرے اندر حب ہے تو مکالا ہے, کوئی شے نہیں آتی. ہوں دیکھ, ہوں کہندا اس آیت دی تفسیر کرو, کہندا آیت دی تفسیر کرو.
وہ بغیرت جو تو نے ترجمہ کیا، مطلب کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا، قرآن فرما رہا ہے. کہاں فرما رہا ہے؟ وہ بغیرت کتے کہاں فرما رہا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا کہاں فرما رہا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تو کہہ رہا پاک کر دیا. بغیرت اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہاں مضارع ہے. اللہ تو فرماتا ہے پاک کر دے گا، پاک کر دے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے تمہیں. تو کہتا ہے کر دیا، تمہیں تمیز نہیں. کر دیا اور کر دے کے اندر فرق کتنا ہے؟ چلو یہ ملا کھلنڈرا ملا ہے، کھلنڈرا. اس کھلنڈرے کو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں بیچارے بدھو کو. میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کہے میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، بتا نکاح ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے میں نے دے دی، وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لی، پھر نکاح ہوتا ہے. اگر مستقبل کے لحاظ سے کہے گا تو بغیرت نکاح نہیں ہوتا. اب سمجھ لگ گئی؟ اب اس آیت کریمہ کا مطلب اگر یہ کہتے ہیں جس طرح اس کے ہم نوار افزی کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہے اہل بیت کو پاک کر دیا خدا نے، بات سمجھنا. تو ان کے رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس طرح اللہ نے یہاں پر اہل بیت کے متعلق فرمایا، اسی طرح کے لفظ قرآن میں ساری امت رسول کے متعلق آئے ہیں. وہ سنیے. یہ نام مراد خبیث کیا ظلم ڈھاتے ہیں. یہ دیکھو سورت مائدہ ہے. کون سی سورت؟ آیت نمبر 6. اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے احکام تمہیں دیے نماز وضو وغیرہ کے، فرمایا اس سے مقصود تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، اللہ چاہتا ہے تمہیں. اور ادھر بھی اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. اہل بیت کے متعلق بھی یہی فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. یہاں پر بھی فرماتا ہے اے امت رسول اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. اگر تم کہتے ہو اس سے اہل بیت پاک ہو گئے تو لازم آئے گا پھر اس سے بھی ساری امت پاک ہو گئی، تو پھر فرق کرا. لاکھ لعنت ہے تمہارے علم پر. اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو تفسیر روح المعانی میں موجود ہے. تو کہتا ہے تفسیر کا کرو، وہ بغیرت کتا تمہیں تفسیر روح المعانی کبھی سمجھیو تو تمہیں پتا ہو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر. اب میں بتاتا ہوں تفسیر روح المعانی میں سے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ یہاں پر بھی پیچھے نبی پاک کے گھر والوں کو احکام دے رہا ہے. اونچے لچکدار لہجے میں نہ بولو، ہاں جی یہ کام نہ کرو، روک رہا ہے. احکام دے کر پھر فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے اہل بیت یہ تنگ کرنے کے لیے تمہیں احکام نہیں دیے. وہ جس طرح امت کو کہا پیچھے ادھر بھی فرمایا کہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے احکام نہیں دیے، پریشان کرنے کے لیے احکام نہیں دیے، تمہیں مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے احکام نہیں دیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے احکام دیے. جس طرح وہاں پر فرمایا اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ تمہیں پاک کرنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے جو صاحب روح المعانی نے فرمایا یہاں پر آخر میں شرط محذوف ہے جس کا مطلب ہے کہ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اگر تم اللہ کے احکام شریعت پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اگر کیا مطلب اگر نہیں کرو گے تو پھر پاک نہیں کرے گا. اور اسی طرح کی شرط وہاں پر ہے، شرط یہاں پر معذوف ہے. میں غلط پڑھ دیتا ہوں اللہ اکبر و کبیرہ. یہ دیکھو میرے بھائیوں، یہ ہے تفسیر الرحمن سورہ احزاب، یہی آیت انما یرید اللہ. اس کے تحت فرماتے ہیں اے یرید بنہیکم وامرکم لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم ان انتہیتم واعتمرتم. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور پلیدی تم سے ہٹانا چاہتا ہے. اگر تم اللہ کی روکی ہوئی باتوں سے رکو گے اور اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی باتوں پر تم عمل کرو گے تو پھر فرمایا تمہیں پاک کر دے گا. اللہ یہ چاہتا ہے. اتنا ہی مانا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ بنا کر رکھ دیا ان ظالموں نے. یہی وجہ ہے وہ ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں ہے. سیدو حدیث رسول میں جھوٹ بولے اس کی حدیث مردود ہو جائے گی. وہ کمی نے تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے. اگر سید ہے جھوٹ بولتا ہے تو حدیث روایت کرتا ہے اس کی حدیث مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ حدیث قبول ہونے کے لیے
सच्चा होना शर्त है। अगर और कोई फिस्क फजूर करता है उसकी रिवायत मरदूद, उसका फतवा मरदूद। हाँ, तो मालूम हुआ ये आयत और वो आयत, ये अहज़ाब की और वो माइदा की, दोनों एक मतलब रखती हैं। अगर कोई कहता है इससे साबित होता है वो पाक है, तो फिर हम कहेंगे उससे भी साबित होता है सारी उम्मत पाक है। मौज करो आप, उम्मत तो पाक है, पर मौज करो, जो मर्जी करो, पाक तो है। हाँ। और अजीब बात यह है, रूहुल मानी वाला खुद सैयद है। मत को ये कहे कि सैयद को जानता नहीं था, इस वजह से उसने तफसीर गलत की। वो कह रहे वो है सैयद, लिहाजा जो तफसीर कर रहे हैं वो सैयद वाली तफसीर है। समझ नहीं आ रही? हाँ जी, ड्रम वाली तफसीर नहीं है, सैयद वाली तफसीर। अब ये देखो जनाब, ये साफ है वो जो उसने अपने गुमान के मुताबिक झूठी बातिल तफसीर तारीफ करके जालिम ने कहा और हमसे मुतालबा किया तुम तफसीर करके दिखाओ। हमने तफसीर वालों से तफसीर करके दिखा दी। समझ आ गई भाइयों? कहता है दयानतदारी का मुजाहरा करो, इस आयत का मतलब दसो। तो जी दयानतदारी साढ़े को ऐसे ऐसा मुजाहरा कर देता है, तेरे को ना हो सकती है ना तो सारी जिंदगी तफसीर कर सकते, तेरी जरूरत ही नहीं। रूहुल मानी तेरे मदरसे पई, पर जाहिला सूरा तेरी जरूरत ही नहीं कि तू रूहुल मानी दी एक सकर नहीं समझ सकना। रूहुल मानी तेरे बूथे सेक देगी, और बगैरत अल्लाह के फजल से रूहुल मानी को समझना तो गुजारा, हम रूहुल मानी पर हाशिए चढ़ा लेते हैं। अगर तू देखना चाहे तो मेरे पास हाशिए चढ़े हुए हैं, रूहुल मानी पर देख ले, मैंने कहाँ कहा अल्लाह के फजल से हाशिए चढ़ाए हैं। और मुसलमानों शुक्र है खुदा का से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पर इस मौका पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का फतावा जो है वो भी यहाँ पर मैं सुना देता हूँ। 17 सफ़ा पहला हिस्सा, 17 सफ़ा से पहले हिस्से लिखा है। सवाल कीता दर हक के सैयद मुब्तदी या मुजाहिर बिल फिस्क या मुतकल्लिम ब कलमा कुफ्र से हुक्म पूछा गया बद मज़हब बिदाती होवे या फिस्क अलानिया करदा होवे या कलमा कुफ्र बोलदा होवे, ऐसे सैयद के बारे की हुक्म है। आप फरमाते नहीं मसला हाजत ब जवाब न दारत, इस मसले को तो जवाब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान की नस है इस बाब के अंदर जो काफी शाफी है। वो क्या? या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। क्या नूह तेरा पुत्र कौन? फरमाया यह है तो ये तो काफी दसो ये थे फासिक बिदाती, फासिक लफ्ज लिखे ने मुजाहिर बिल फिस्क बदमज़हब। शाह अब्दुल अजीज तो उनको कह रहे हैं वो सैयद होने से निकल जाते हैं, तो बगैरत अब इनको कितने किस दर्जे का गुस्ताख अहले बैत कहोगे? मैं तो वही नजरिया रखता हूँ जो आला हज़रत ने कहा। ये तो फासिक मुजाहिर को भी खारिज कर रहे हैं, कहते हैं अहले बैत से खारिज हो जाता है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कुरान की आयत पेश कर रहे हैं। फिर हदीस सही इसमें पेश किया मिशकात की, इन्ना आला अबी फलान लैसू ली बिअलिया इन्नमा वलियुल्लाह। फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने फलां की औलाद, अबू फलां की औलाद, अबू फलां की औलाद आल मेरे औलिया नहीं, मेरे औलिया सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो परहेजगार हैं। अगली रिवायत फिर एक इन औलिया इल्लल मुत्तकून, फरमाया मेरे औलिया वही हैं जो परहेजगार हैं। ये शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का है। अंधे दिल का तो अंधा है ही है, आंखों का अंधा इतना न बन, कम अज कम किताब तो देख ले। जो हम कहते हैं उससे आगे तू भी बढ़ गया, शाह साहब भी बढ़ गए। तू भी बढ़ गया हमसे आगे, शाह साहब भी बढ़ गए। अब बड़ा यजीदी शाह साहब को कहे या फिर पलीदों का सरदार अपने आप को कहे, बस इतना तेरा हाल था। और बैठा है संडे की तरह और ऐसे हाथ करता है जैसे आगे मजमा जो है वो झूम कर इश्क में वो बिल्कुल पागल हो गया है और लंबा हो गया है जनाब मजमा इश्क और ज़ौक़ में आकर। फिर हज़रत कहते हैं तो सुभान अल्लाह कोई ना मुराद बेईमाना एडा ही बेअकल है जी। आयत पढ़दा है ते आखिर दे अंदर कुत्ते वाली रूर नहीं होंदी जिहड़ी वो जरूर लाउंदा है। हुण वो समझदा मेरा ये भी हुस्न आवाज़ है। वो खुदा गड़ा पावी अगलियां नूं पुछया कर भी वो तेरे किस हालत बैठे ने। शेख सादी इत्थे फरमाया अगर कुरान बरी नमत खानी बुबरी रौनक मुसलमानी, अगर तू कुरान में पढ़ेगा ना तो मुसलमानी की सारी रौनक खत्म कर देगा। ये वही कुरान पढ़ता जरा शेख सादी का मुअज्जिन नहीं थी। शेख सादी फरमाते एक मुअज्जिन बांगा पढ़ता सी, एक पिंडों जवाब हो गया, अगले पिंड चला गया। ये सुरीली आवाज होती कि एक ईसाई नस के आया, उन्हें आख्या मौल साहब वाले 5 रुपए, उन्हें आख्या गड़ा कोई मैंने कभी मुसलमान रुपये नहीं देते।
تو تو عیسائی ہو کے کیویں پہ دینا ہے؟ اس آخیا گل ہے میری کڑی سی تو مسلمان ہونے پھردی سی، جدوں دی تیری بانگ پڑھی سنی سو نے آخیا میں توبہ کر لئی، میں اج تو بعد مسلمان نہیں ہونا۔ اس آخیا میں بڑا ڈکدا سا نہیں سی ڈکیندی، تیری ایک بانگ نہیں ڈک لیا ہے، میں تا کر کے 5 روپے تین دینا آیا۔ ایمان نال وہ قرآن پڑھنا کافر خوش ہو کے پیسے دیں گے تو شکر ہے خدا دا، تو قرآن پڑھے مسلمان نہیں ہونے لگے ہوں تیرا قرآن سن کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں باہر صورت، ہاں جی اس کو کہتے ہیں اپنا منہ اور اپنا چتر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔